for compressed biogas plant of Reliance at Vadodara. And the exchange, I request and invite Shri Dilip Kumar Rana, IAS and Municipal Commissioner, and Mr. Yashraj P. Dholakia, Plant Manager, Reliance Chemicals and Materials Limited. The next project is to promote the policy of Government of Gujarat for reuse of treated waste energy by reusing TWW for non-potable purposes in industries. And I invite Ms. Shalini Agrawal, IAS Municipal Commissioner Surat, and Deepak Birjuka, Director, Gujarat Eco Textile Park, and Shri Dushyant Trivedi, Chairman, New Palsana Industrial Cooperative Society Limited. The next exchange of MOU is on the project to promote the policy of Government of Gujarat for reuse of treated wastewater by reusing TWW for non-potable purposes in industries. And it's an exchange with Ms. Shalini Agrawal, IAS Municipal Commissioner Surat, and Mr. Ravindra Kumar Arya, Chairman, Palsana Enviro Protection Limited. Our next exchange of MOU is for the project support to SMC for raising funds through issuance of green bonds. And I request Ms. Shalini Agrawal, IAS Municipal Commissioner Surat, and Mr. Christian, Director, Deutsche Gasland for International Zusammenarbeit, to please join for the exchange of the MOU. Thank you so much. We would also like to just mention out the other MOUs that have been signed and exchanged. The other projects that have been exchanged are the collection, transportation and processing of animal dung waste, garden waste and processing of kitchen waste from AMC as per AMC tender scope of work and condition, MSW, torfaction 300 TPW MSW to charcoal, solid waste management department, 300 TPD MSW to steam solid waste management, Pirana waste to steam project, setting up a solar plant in Patdi Surendranagar. The initiative Clean Maua is focused on ensuring cleanliness, contributing towards better health and hygiene amongst the community and improved environment through solid waste management in Maua Taluka. The next project, setting up a solar plant in Surendranagar. Our next project of SMC, plot number A35, GIDC, waste management and processing. Thank you so much to all the dignitaries who've joined us, and we wish all the very best as new opportunities are now coming in the future. As we march ahead, we would now request and invite our Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Bhai Patel, who has played a pivotal role in driving Gujarat towards new heights of progress, to please address the audience over here. May I request the Honorable Chief Minister to please address the audience. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 અન્વયે આયોજિત ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ થ્રુ સર્ક્યુલર ઇકોનોમી, રિસાયકલિંગ વેસ્ટ વોટર એન્ડ વેસ્ટ ટુ એનર્જી વિષયના સેમિનારમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શ્રી કૈલાસજી કિશોરજી, મુખ્ય અગ્ર સચિવ શ્રી કૈલાસનાથનજી, ટ્રેડ કાઉન્સિલના એમ્બેસી ઓફ ફિનલેન્ડ ડૉક્ટર એન.ટી. હેરલની, JICCના ઇન્ડિયાના પ્રતિનિધિ વંટબે જૂન, અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી JP ગુપ્તા, ક્વોલિટી ઇન્ડિયાના પાર્ટનર શ્રી એબાસીસ વિશ્વા, પ્રોગ્રામ લિંક શ્રી નીતિન બસ્સી, ફ્રેશ થોટ કન્સલ્ટિંગ સિનિયર એક્સપર્ટ શ્રી ગીડો સ્મિથ, VA ટેક લિમિટેડ ચેરમેન શ્રી રાજીવ મિત્તલ, ઉપસ્થિત ઉદ્યોગ સાહસિકો, સૌ અધિકારીગણ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો,
સૌને મારા નમસ્કાર. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત અને વાયબ્રન્ટ ગુજરાતની અંતર્ગત જુદા જુદા વિષય ઉપરના સેમિનાર, અને દરેક સેમિનાર આવતા નવા ગુજરાતને કેવી રીતે ઊંચાઈ ઉપર લઈ જવાય, ભારતને કઈ રીતે ઊંચા લઈ જવાય, જે માન્ય નરેન્દ્રભાઈનો સંકલ્પ છે કે 2047 સુધી વિકસિત ભારત બનાવવું છે. તો વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત, અને વિકસિત ગુજરાત માટે દરેકે દરેક સેક્ટરમાં કઈ રીતે સારું કામ થઈ શકે એના માટેનો હર હંમેશ આપણે બધા પ્રયત્નો કરતા રહ્યા છીએ. આ એક આપણને બધાને ખબર છે કે વેસ્ટ અને વેસ્ટ નિકાલ એ બે એક મોટા હેડેક, અને એમાંય મ્યુનિસિપાલિટી માટે તો અહીંયા જે અમદાવાદ કે સુરત કે બરોડા જે મોટા સિટીમાં રહેતા હોય એ લોકોને તો બધાને એના માટે ખબર છે કે ઊંચા ઊંચા ડુંગર થઈ ગયા હતા, અને એમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું એના માટેનો પ્રશ્ન. એટલે એ બધાના સોલ્યુશન, અને સોલ્યુશન થકી ઇકોનોમી કેવી રીતે, ઇકોનોમીમાં એ કઈ રીતે પાર્ટ બની શકે, એ સોલ્યુશન તરફ આપણે બધાએ આગળ જવું છે. એટલે કોઈને પણ વેસ્ટ માટે કે ભાઈ આ વેસ્ટ છે એને ફેંકી દો, પણ વેસ્ટ ફેંકવા કરતાં એને વેસ્ટ સારી રીતે ફેંકે. કેમ તો કે એને અંદર લાગે કે એની અંદરથી મારી આવક બનવાની છે, આવક થવાની છે. એ દિશામાં આપણે બધા આગળ વધી રહ્યા છીએ. હમણાં તો જેને કહેવાય કે ગોબર, તો ગોબરમાંથી પણ પૈસા મળે એ વિઝન માન્ય નરેન્દ્રભાઈએ આપ્યું છે, અને એની ઉપર અત્યારે કામ થઈ રહ્યું છે કે આ પણ એક જગ્યાએ કલેક્ટ થશે, કલેક્ટ થઈને એમાંથી ગોબર ગેસ બને, ને ગોબર ગેસ આપણને બધાને એ કામમાં આવે. એટલે ખૂબ સારા વિઝન સાથે અત્યારે આપણે બધા કામ કરી રહ્યા છે. અને એની અંદર વેસ્ટ વોટરમાં સુરતનું ખૂબ સારું, સુરતને તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. કાલે આખા દેશમાં સ્વચ્છ સિટી માટેનો એવોર્ડ મળ્યો છે. બે સાથે છે અત્યારે. તો આપણે રહીએ કે બધા જ શહેર આવી રીતે સાથે રહે તો આપણને કંઈ વાંધો નથી. પણ કામ થઈ શકે એવું છે જ, અને કોઈ જગ્યાએ પહેલાં તો હોતું નથી, પછી જ બધાએ કામ કરતા હોય છે. અને એ જ વસ્તુ, એ જ સ્ટાફ, એ જ શહેર નંબર 1 ઉપર આવે, એટલે એનો મતલબ શું થઈ શકે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી આળસ હોઈ શકે, કાં તો ના કામ કરવાની વસ્તુ હોઈ શકે. ગમે ત્યારે ગમે તે વસ્તુ ઇફેક્ટ કરતી હોય, બધે ઘણા બધા ફેક્ટર એમાં તો ઇફેક્ટ કરતા હોય ને, એક વસ્તુ નથી હોતી. કારણ કે આપણે બધા સાથે કામ કરવા ટેવાયેલા છીએ ને, એક જણ માથે ના હોય ને. પણ આ વેસ્ટ વોટર એનો ખૂબ સારો દાખલો હું એટલા માટે કહું છું કે સુરતમાં જે છે કે વેસ્ટ વોટર એ લોકો ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આપે છે, તો એ લોકો લગભગ એની અંદરથી 100 કરોડથી વધારે ઇન્કમ, 140 કરોડ રૂપિયા વાર્ષિક એમાંથી કમાય છે. એટલે ખૂબ સારી રીતે મેનેજ થઈ શકે એવી વસ્તુઓ આપણે અમુક વખતે કરી નથી, અને અત્યારે આપણી પાસે સોલ્યુશન મળ્યા છે. તો એ સોલ્યુશનનો ઉપયોગ કરી અને ઇકોનોમીમાં કેવી રીતે આપણે સહભાગી થઈ શકીએ, બંને વસ્તુ પેરેલલ થઈ શકે એવી છે. એક તો ગંદકીનો દૂર થાય, સાથે સાથે ઇકોનોમીનો પાર્ટ બને. એટલે બંને રીતે આ સોલ્યુશન આજે વિચાર વિમર્શ અહીંયાથી થવાના છે. તો એની અંદરથી જે સારામાં સારું હોઈ શકે, જેના માટે જે સારું હોઈ શકે, કારણ કે અમુક વખત મોટા સિટી માટે જે થઈ શકે એવું એ નાના વિલેજ માટે ના થઈ શકે એવું, પણ નાના વિલેજ માટે પણ ઘણા બધા સોલ્યુશન આપણને એની અંદરથી મળશે. અને એ બધાનો ઉપયોગ કરી અને આપણે સસ્ટેનેબલ ગુજરાત તરફ આગળ વધીએ, એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત.
Thank you so much. Thank you so much to all the honorable dignitaries as well as our Chief Minister of Gujarat for sharing your vision, the insights, and indeed the future.